Kita sama-sama zikir pagi agar senantiasa keberkahannya didapatkan ya. Izin aku share screen dulu sambil menunggu Ustadz Rudinya. Jika sudah muncul, kita awali dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر
لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Jadi sudah membaca zikir pagi ya. Semoga senantiasa Allah lindungi, Allah berkahi, dan tentunya semoga di setiap langkah kita semua Allah selalu temenin kita semua. Baik teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang belum dapat zikir petang yang tadi, boleh ya nanti di share juga. Dan tentunya alhamdulillah hari ini guru kita semua sudah hadir. Alhamdulillah Ustaz Rudi sudah hadir, dan mungkin kita langsung sapa saja ya dengan sapaan penghuni surga, sapaan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Wabarakatuh. sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Semuanya gimana nih, pada sehat? Insyaallah ya.
pada sehat dan semangat nih pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz, pagi hari ini ada 15 orang yang bergabung. Semoga eh, orang-orang terpilih, dan bagi teman-teman semua yang ingin tadabbur bareng-bareng, boleh ya ajak sahabatnya, temannya. Insya Allah kajian tadabbur ini gratis ya, untuk terbuka untuk umum, untuk semua orang. Dan tentunya kita langsung aja serahin aja Ustaz untuk tadabbur, melanjutkan surat kemarin mungkin Ustaz. Baik, suara saya pendengaran? Terdengar Ustaz? Saya dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami di Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. رضيت بالله ربا بالإسلام دين نبي محمد النبي ورسوله رضيت بالله ربا بالإسلام دين نبي محمد النبي ورسوله ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا الكتاب اللهم فهمنا الكتاب اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, Alhamdulillah, ikhwah sekalian, Faisal dan kawan-kawan semua, segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita kembali pada pagi hari yang segar, yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka mentadaburi Al-Quran, dalam rangka memahami semampu kita, ya. Semoga Allah mudahkan dalam rangka merenungi kandungan dari surah-surah Al-Quran, yang pada pagi hari ini kita masih membahas tentang surah pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni suratul Alaq. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, ya, keluarga besar beliau, dan seluruh sahabat, tabi'in atba' dan seluruh umatnya. Dan semoga kita semua, keluarga besar kita semua, juga mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan semoga kala di akhirat Rasulullah mengenali kita dan membela kita, dan semoga Allah perkenankan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat kelima dari suratul Alaq, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita umat manusia, ya, melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk membaca Al-Quran ini, dan untuk membaca seluruh ilmu, untuk membaca semesta, begitu ya, dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian juga Allah menginformasikan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia, untuk menciptakan manusia yang dari segumpal darah itu, ya. Allah juga berkuasa untuk memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada siapapun yang berkenan mengikuti beliau, untuk memberikan ilmu dari yang sesuatu yang tadinya kita tidak mengetahui. Allah akan ajarkan dengan melalui al-qalam, ya, dengan melalui pena, dengan melalui tulisan, dengan melalui kitab-kitab dan buku-buku yang sekarang kita baca hari ini. Kemudian juga Allah akan menambahkan ilmu bagi siapapun yang telah mengajarkan ilmu atau yang telah mengamalkan ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Baik, setelah Allah menginformasikan, setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca tadi itu, maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran itu, membacakannya juga kepada keluarganya, membacakan juga kepada karib kerabatnya, dan ternyata banyak sekali di antara orang-orang yang ditemui Nabi SAW itu justru menolak mentah-mentah tentang apa ajaran Nabi Muhammad SAW itu. Mereka menentang Nabi SAW, mereka mendustakan Nabi SAW, mereka menolak dan tidak menerima bahwa harus bertuhankan Allah saja, kemudian juga menolak untuk mengkaji Al-Quran gitu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya melarang manusia untuk seperti itu gitu. Allah memperingatkan manusia jangan sampai sombong gitu ya, sampai tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW, sampai tidak menerima Al-Quran gitu. Nah, kalimat yang Allah ungkapkan di sini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim di ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha. Ya. Kalla, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak, atau jangan begitulah begitu ya. Jangan sombonglah kalian itu, ya. Jangan apa namanya sok gitu ya. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling kaya, jangan merasa sombong dengan kondisimu itu sehingga merendahkan Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima Al-Quran. Gitu. Kalla ini katanya termasuk di antara tanda dari surah Makiyah. Jadi Kang Faisal, kata para mufasir, bahwa jika di dalam Al-Quran terdapat kalimat kalla, di dalam surah tertentu terdapat kalla, seperti kalla innal insana layatgha, kalla balrana, kalla inna kitabal abrari, kalla inna kitabal fujari, dan sebagainya. Ini menunjukkan surahnya makiyah. Jadi banyak tanda-tanda surah Makkiyah atau yang turun di Mekah itu, ya, selain ayatnya pendek-pendek, kemudian redaksinya apa namanya singkat-singkat begitu ya, tapi padat. Kemudian juga terdapat kata kalla, juga kemudian terdapat ayat-ayat muqatta'ah ya, yang ada alif lam mim, alif lam ra, yasin, thaha. Nah, seperti itu Makkiyah. Kemudian juga secara tematik adalah membahas tentang tauhid ya, membahas tentang hari kiamat, membahas tentang segala prahara dan kedahsyatan dari kiamat, dan juga kemudian kedahsyatan dari siksa apa namanya neraka, dan kemudian kenikmatan bagi penghuni surga. Itu tema-tema tentang makiyah diantaranya. Baik, kita kembali sini. Kalla, sekali-kali jangan begitu, ya. Atau uh, 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 ya, sekali-kali jangan begitu ya, jangan jangan sombong gitu ya. Innal insan, sesungguhnya al insan, ya, al insan di sini kalau kita baca di tafsirnya adalah lebih atau asalnya kepada orang yang sangat menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang disebut dengan Firaun abadi itu gitu, yakni Abu Jahal ya, yang bernama aslinya adalah Amr bin Hisam. Jadi Amr bin Hisam ini termasuk masih kerabat Nabi SAW jauh ya, kerabat jauh, masih dari keturunan kakek yang kesekian dari Nabi SAW, dan ini sangat menentang Nabi SAW, menentang Al-Quran dengan sombongnya karena dia merasa lebih senior dari Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian juga merasa bahwa kekayaannya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga pengikutnya lebih banyak dari Nabi SAW, sehingga tidak mau ya beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah saja gitu, tidak mau kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi kemudian al-insan ini juga secara bahasa ternyata mengindikasikan kepada makna manusia rendahan. Mohon maaf ya, manusia yang musyrik, manusia yang belum beriman begitu. Jadi insan itu selalu identik dengan yang jelek ya. Innal insana la yatgha, innal insana la fi khusrin, bahwasanya manusia sungguhnya insan itu adalah benar-benar rugi gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya insan itu diciptakan selalu berkeluh kesah gitu. Kemudian innal insana dan masih banyak lagi yang ajula gitu ya. Kemudian juga kalau dalam
hadis yang sering kita dengar ya, atau juga dalam bahasa Arab adalah al-insan mahalul khata wa nisyan gitu. Tempatnya segala kesalahan dan lupa begitu ya. Nah, jadi identik dengan orang-orang yang belum beriman gitu ya. Dan di sini al-insannya awalnya merujuk kepada Abu Jahal. Maka kemudian secara umum bahwa siapapun yang mengikuti atau seperti Abu Jahal maka akan terkena kepada ini ya. Karakter manusia itu memang kata mufasir itu aneh begitu ya. Jadi kalau dia fakir, kalau dia miskin, dia merasa rendah diri begitu ya, inferior. Tapi ketika dia kaya, ketika dia berkuasa, maka muncul kesombongannya gitu. Ketika dia miskin, ketika dia kekurangan, ketika rezekinya misalkan terbatas ya, dibatasi Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kemudian dia berkeluh kesah. Tapi ketika Allah berikan kekayaan, berikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk maju misalkan dalam usaha, maka kemudian dia menjadi pelit misalnya seperti itu, dan merasa cukup tidak harus ngaji, merasa cukup tidak harus ada kajian begitu ya, karena merasa bahwa kemuliaan itu dilihat dari sebanyak apa rezeki yang Allah berikan gitu. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Fajr dikatakan bahwa kekayaan manusia itu tidak jadi ukuran bahwa dia adalah orang yang terhormat begitu ya. Kemudian juga kemiskinan atau kefakiran tidak menunjukkan bahwa dia adalah hina gitu. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir punya pandangan atau punya paradigma berpikir bahwa uh, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr ya, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun al-insan, sekali lagi insan. Insan itu tadi adalah orang-orang musyrik Mekah awalnya adalah mereka punya pandangan, mereka punya paradigma bahwa apabila diberikan kemuliaan dalam tanda petik kemuliaan dunia gitu ya, sehat, misalkan panjang umur, kemudian anak-anak banyak, sehat-sehat, maju-maju begitu ya, kuliahnya belum ada kuliah ya waktu itu. Mungkin terus kemudian dagangnya maju gitu ya, kemudian pintar-pintar, gagah-gagah, jago perang, sayang gitu ya. Kemudian anaknya laki-laki yang banyak begitu ya. Karena kebiasaan atau tradisi di Arab adalah berbangga-bangga dengan harta dan anaknya adalah anak laki-laki begitu. Nah, maka mereka menganggap akroman bahwa Tuhan telah memuliakanku gitu. Kemudian sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dalam pandangan mereka, apabila ada manusia, ada seseorang yang oleh Allah qadaro ya, ditahan, disempitkan rezekinya ya, anaknya belum diberi misalkan, atau anaknya perempuan semua, atau yang tidak begitu cerdas, tidak begitu sehat misalkan gitu ya, kemudian juga belum belum maju gitu usahanya dan sebagainya, maka kemudian mereka merasa ahanan gitu, Tuhan menghinakan gitu. Maka kata Allah di dalam surah Al-Fajr ya, disebutkan kalla, bukan begitu paradigmanya, jangan begitu cara pandangnya gitu ya. Yang jadi ukuran bukan kaya dan miskin ya, yang jadi ukuran seseorang mulia bukan karena kaya atau bukan karena miskin. Ukuran kehinaan seseorang itu bukan diukur daripada harta benda, daripada anak, daripada pangkat jabatan duniawi, enggak ya. Bala tukrimunal yatim kata Allah ya. Jadi ukurannya adalah kaya, peduli enggak dengan anak yatim ya, walihatu ala ta'amil miskin gitu, peduli nggak sama orang miskin ya. Tapi kalau misalkan orang kaya tapi tidak peduli dengan anak yatim, tidak menganjurkan orang untuk memperhatikan nasib orang miskin ya, tapi dia malah masih rakus dengan hartanya, bahkan rakus dengan harta warisannya, maka sesungguhnya sekaya apapun, ya dia adalah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang terbatas rezekinya, ya, kemudian dia hidup sederhana, tapi dia peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang-orang miskin, dan dia tidak rakus, malah dia qanaah begitu, maka sesungguhnya dia adalah orang mulia gitu ya. Dan meskipun terbatas rezekinya ya, terbatas kemudian juga ilmunya, tapi masih terus belajar gitu ya, dan merasa tawadhu gitu ya, dengan orang-orang yang beriman ya.
tawadu dengan orang-orang yang berilmu, ya, sehingga dia masih terus tetap mau belajar meskipun sudah sepuh, misalkan meskipun sudah berkeluarga, meskipun sudah jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, misalkan, tapi masih tetap masih tetap murojaah, masih tetap kemudian mutolaah begitu, maka dalam pandangan Allah dia adalah orang mulia, gitu ya. Baik, kembali ke sini. Ya, kalla, sekali-kali tidak, ya. Jangan begitulah, gitu ya. Innal insana, sesungguhnya al insan itu atau Abu Jahal itu atau siapapun yang mirip-mirip dengan Abu Jahal gitu ya kelakuannya, la yatgha, benar-benar melampaui batas. Ya, melampaui batas, gimana melampaui batas itu? Artinya adalah dia sombong, yang harusnya manusia kan tidak sombong, dia sombong. Dia, sombong itu dalam terminologi Islam adalah batrul haq wa ghamtun nas, ya. Sombong itu adalah menolak Al-Quran atau menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang yang membawa kebenaran itu. Nah, itu adalah sombong. Ya. Jadi hati-hati, kembali ke diri ini, ya, ke kita. Ya. Kalau ada kajian-kajian tentang akhlak, jangan kemana-mana. Ya. Cek dulu diri kita gitu ya. Sombongkah saya gitu ya. Kemudian atau tawadukah saya gitu, atau nifakkah saya atau tidak gitu. Jadi kembali ke kita ya. Jadi jika ada orang yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, menyampaikan hadis kepada kita, menyampaikan kebenaran kepada kita, menasihati kita, gitu ya, maka cek diri ini, apakah menolak atau menerima, gitu ya. Ya, jika masih ada penolakan, jika masih ada merendahkan orang yang menyampaikannya, misalkan, gitu, maka hati-hati. Jangan-jangan di kita masih ada ketakaburan, merasa besar dengan umur, misalkan, merasa besar dengan pangkat, merasa besar dengan senioritas, merasa besar dengan kekayaan dan lain-lain, hati-hati ya. Jadi sehingga merasa tidak perlu ngaji, merasa Quran itu tidak dibutuhkan, misalkan merasa kajian itu tidak penting, maka hati-hati. Jangan-jangan di hati kita masih ada kesombongan. Dan kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah masuk surga nanti di akhirat bagi orang yang di dalam hatinya masih terdapat sebiji zarah dari kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Nah, contoh orang yang sombong dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah Abu Jahal ya. Nanti Ustaz Faisal boleh dibaca lagi ya, sirah orang-orang yang mencintai Nabi dan sirah juga orang-orang yang membenci Nabi SAW. Jadi harus imbang gitu ya. Jadi kalau kita mengkaji sirah Nabawi, kajilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara utuh, kemudian keluarganya, putra-putrinya, kemudian keluarga besarnya, orang-orang yang mencintainya seperti para sahabat itu, dan orang-orang yang membencinya, sehingga kemudian kita jadi balance begitu ya. Nah, baik. Ar-ra'ahu staghna, ya. Kenapa al-insan ini? Kenapa orang musyrik itu? Kenapa orang kafir itu? Kenapa Abu Jahal dan kawan-kawan itu kemudian melampaui batas ya, sombong, kemudian menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak Al-Quran? Kenapa? Ar-ra'ahu staghna. Karena mereka melihat, mendapati dirinya tuh merasa kaya begitu ya, merasa cukup gitu ya. Karena mereka merasa lebih sukses dagangnya, lebih banyak perbendaharaannya, gitu, lebih banyak kapilahnya, lebih banyak kemudian pengikutnya, murid-muridnya, gitu ya, sehingga tidak butuh dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Juga mereka merasa dengan kekufurannya itu, dengan kemusyrikannya, dengan ajaran nenek moyangnya, mereka merasa sukses begitu ya. Nah, seperti itu. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah, kepada Tuhan engkau ya, ar-ruj'a, tempat kembali. Jadi hati-hati. Tempat kembali itu bukan kepada Lata Uzza Manat, bukan kepada patung-patung, bukan kepada siapapun, kembalinya hanya kepada Allah. Maka hati-hati ya, jangan menolak Al-Quran, jangan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kemudian musyrik, jangan kufur, jangan tidak percaya kepada akhirat. Kenapa? Kita kembali hanya kepada Allah aja. Gitu. Nah, saya kira mungkin sampai di ayat yang ke-8 dulu ya. Nanti kita ayat-ayat Ar-Ra'aital ladzi yanha sampai akhir, nanti kita akan bahas di minggu depan ya. Ini Faisal sepertinya kalau lewat dari jam 6 di antara atau udah yang harus kantor ya. Jadi saya kira mungkin toleransinya sampai jam 6:15 lah mungkin ya, seperti itu. Baik, dari ayat yang barusan kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi kita harus tawadhu ya,
Dan karena ilmu tidak akan pernah datang kepada orang yang sombong. Al-Quran tidak akan pernah bisa hadir kepada hati yang merasa ada sesuatu yang lebih penting dari Al-Quran. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari Al-Quran. Ada sesuatu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya. Ada sesuatu yang lebih terhormat daripada Nabi Muhammad. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah gitu. Tidak akan pernah masuk ilmu kepada orang yang hatinya sombong seperti itu ya. Sebagaimana peribahasa dalam bahasa Arab bahwa al-ilmu harbun lil fatal muta'al ya. Al-ilmu, ilmu itu ya, ilmu Allah ya, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis dan ilmu yang benar itu tidak merupakan musuh bagi pemuda yang sombong, bagi pemuda yang tinggi hati. Maka Allah juga mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya. Rendahkanlah sayapmu Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat tughyan, dari sifat melampaui batas, dari sifat sombong dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak memiliki apapun begitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Insya Allah nanti diperluas lagi bahasanya di minggu yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi teman-teman semua, para bunda, para ibu, bapak ibu ayah bunda yang ada keluh kesah atau pertanyaan, ditanyakan langsung Ustaz. Mungkin dicukupkan, Insya Allah minggu depan kita lanjut ayat 9 berarti ya Ustaz ya. Ya, insya Allah minggu depan sampai selesai ya, insya Allah. Jadi Ar-Ra'aita alladhi yanha sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, insya Allah. Ya, alhamdulillah nih teman-teman semua banyak insight yang didapat. Ya. Cukup mungkin ya. Baik. Kalau sudah mungkin saya pamit duluan. Terima kasih kawan-kawan semua ya dari Sabang sampai Merauke ya. Yang telah hadir dalam kajian ini, semoga Allah sayangi kita semua, semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi ahlul Quran insyaAllah, menjadi keluarganya Allah yang hadir di muka bumi, hingga kelak akan mendapatkan kenikmatan surga tertinggi bersama keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya cukup sekian, saya pamit. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jazakallah khairan katsiran atas ilmunya pagi hari ini. Baik teman-teman semua, kita sempurnakan saja pagi hari ini ya dengan istighfar bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga ilmu yang diberikan Ustadz pada pagi hari ini dapat diambil dan bisa dipraktekkan oleh kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak lupa teman-teman semua, izin reminder bagi teman-teman semua insya Allah pekan depan kita tadabbur kembali ya. Jadi set alarmnya dari sekarang. Dan tentunya bagi teman-teman semua yang mau gabung ikut serta dalam program kebaikan sedekah subuh setiap Jumat untuk mendukung operasional dakwah program bimbingan Al-Quran, boleh chat atau japri Kak Salman ya. Mungkin dicukupkan sekian. Dari batu kita belajar ketegaran, dari air kita belajar ketenangan, dari hati kita belajar artinya kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman semua, Bapak Ibu, izin ditutup.